નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, પીટીએન ન્યૂઝમાં આપ સર્વેનું સ્વાગત છે। હું છું પાર્થિવ જોશી અને સૌથી પહેલા જોઈશું આજના મુખ્ય સમાચાર। જાયન્ટ સૈયર પાટણ દ્વારા આયુર્વેદિક અને ડાયાબિટીસની જાણકારી આપતો યોજાયો કાર્યક્રમ। आयुर्वेदिक औषधियों निरोगी मनुष्य जीवन जीववा माटे छे जरूरी। तो जायंट सैयर पाटण और रोटरी डायबिटिक क्लब नी प्रवृत्ति छे सराहनीय। पाटण नगरपालिका में आगामी 2024-25 ना नाणाकीय वर्षनो एडवांस वेरो स्वीकारवानी प्रक्रिया 1 एप्रिल ना रोज रहेशे बंद। ई-नगर सॉफ्टवेर में चालू वर्ष माटे पेमेंट स्क्रीन रहेशे बंद। तो पाटण नगरपालिका में 7 एप्रिल पछी स्वीकाराशे एडवांस वेरानी रकम। तो हवे जोईशुं आजना समाचार विगतवार। जायंट सैयर पाटण द्वारा रोटरी डायबिटीज क्लब ना सहयोगथी रविवारना रोज शहरना जगदीश मंदिर नजीक आवेल यजुर्वेदी ब्राह्मण समाज ज्ञातिनी वाड़ी खाते आयुर्वेदिक और डायबिटीज अंगेनी जागृति माटेनो कार्यक्रम पाटण नागरिक बेंकना चेरमेन महेन्द्रभाई पटेल, पाटण शहर भाजपना पूर्व प्रमुख मनोजभाई पटेल सहितना महानुभावोनी उपस्थितिमां योजवामां आव्यो हतो। कार्यक्रमनी शरूआत उपस्थित महानुभावोना वरदस्ते दीप प्रागट्य करी करवामां आवी हती। कार्यक्रमना अध्यक्षस्थाने उपस्थित रहेला अने अनेकविध सेवाकीय संस्थाओं साथे संकळायेला पाटण शहर भारतीय जनता पार्टी पूर्व प्रमुख और पाटण नगरपालिका कॉर्पोरेटर मनोजभाई पटेल रोटरी डायबिटीज क्लब द्वारा कराती विविध प्रवृत्तिओं की सराहना साथे सीनियर सिटीजन आशीर्वाद मेळवी तेओ द्वारा पण आवी सेवाकीय प्रवृत्ति सदाय थती रहे तेवी कामना व्यक्त करी हती। आ कार्यक्रम में मुख्य मेहमान तरीके उपस्थित रहेला पाटण नागरिक बेंकना चेरमेन महेन्द्रभाई पटेल जीवन निरोगी राखवा आयुर्वेदिक औषधिओ समय अनुसार नियमित उपयोग करवाथी शरीरनी तंदुरस्ती जळवाय छे अने आयुर्वेदिक औषधिओथी शरीरनी रोग प्रतिकारक शक्तिमां पण वधारो थवानी साथे साथे डायबिटीज बीपी जेवा रोगों पर पण काबू मेळवी शकातो होवानुं तेओए जणावी नित्य आयुर्वेदिक औषधिओनो उपयोग करवा अनुरोध कर्यो हतो। जायंट सैयर पाटणना प्रमुख भावनाबेन एम पटेल पण जायंट सैयर पाटण परिवार द्वारा कराती सेवाकीय प्रवृत्तिओनी जानकारी प्रदान करी आगामी दिवसोमां डायबिटीजनी जानकारी साथे तेना निराकरण माटे केम्प करवानी इच्छा व्यक्त करी हती। रोटरी डायबिटीज क्लबना प्रमुख केसी आचार्यए पण डायबिटीज क्लबनी विविध प्रवृत्तिओ साथे कराता कार्योनी विस्तृत जानकारी प्रदान करी जायंट सैयर परिवारना सभ्योनो आभार व्यक्त कर्यो हतो। पाटण जायंट सैयर परिवार अने रोटरी डायबिटीज क्लबना संयुक्त उपक्रमे आयोजित आ कार्यक्रम में क्लबना सभ्यों महासुखभाई मोदी, संदीपभाई खत्री सहित जायंट सैयर पाटणना सभ्यों उपस्थित रह्या हता। त्यारे कार्यक्रमना अंते जायंट सैयरनी तमाम बहनों द्वारा रोटरी डायबिटीज क्लबना प्रमुख केसी आचार्यनु बहनोए तेओनी आयुर्वेदिकनी जागृति लाववाना प्रयासोने सराहनीय लेखावी तेओनु पुष्प अने शाल ओढाडी बहुमान कर्युं हतुं। कार्यक्रमનું सफળ संचालन आत्मारामभाई नाई અને નિલેશભાઈ પરીખ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું। કાર્યક્રમના અંતે સ્વરૂચિ ભોજનના દાતા જાયન્ટ સૈયર પાટણ પરિવારે લાવો લીધો હતો। આ સંસ્થા માટે પોતાની જિંદગીની ક્ષણો છે એ અત્યારે હાલ એ આ સંસ્થા માટે આપી રહ્યા છે એ ખરેખર ખૂબ ગૌરવની વાત છે। જ્યારે જે કામ આજે પાટણની અનેક એનજીઓ કરી રહી છે ત્યારે આ એનજીઓની અંદર 80થી પણ વધારે સભ્યો છે એ પણ બધા સિનિયર સિટીઝન અને છતાં પણ પાટણની અંદર અવારનવાર ડાયાબિટીસ માટેના કેમ્પ અને આયુર્વેદના કેમ્પ જે કરે છે એ ખરેખર ધન્યવાદને પાત્ર છે। આપણે ઘણીવાર વાતો કરતા હોઈએ છીએ કે ઋષિ મુનિઓ હજારો વર્ષ જીવતા હતા તો એનું મુખ્ય કારણ છે એ આયુર્વેદ દવાઓ। આયોજિત આ મીટિંગના ડાયબિટીસ ક્લબના પ્રમુખ માનનીય કેસી આચાર્ય સાહેબ અને અન્ય મંચસ્થ મહેમાનશ્રીઓ તથા અહીંયા ઉપસ્થિત આ ક્લબના સભ્યો તેમજ અમારી જાયન્ટ સૈયર ના જે સભ્યો અહીંયા ઉપસ્થિત છે તે બધાનું અહીંયા હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। સર્વપ્રથમ તો મારી સંસ્થાનો પરિચય નથી આપવો પણ આજે આટલી વૃદ્ધાવસ્થામાં
જે આ ક્લબનું પ્રમુખ પદ સંભાળી રહ્યા છે એવા માનનીય શ્રી કેસી આચાર્ય સાહેબ જે છે એ આ ઉંમરે પણ આટલી મોટી ક્લબનું સંચાલન કરે છે અને આવી સરસ મીટિંગોનું આયોજન કરે છે. એ સાથે સાથે અનેક એવા ડાયાબિટીસના જે કેમ્પ કરે છે. એ સાથે મને યાદ છે ત્યાં સુધી ગયા વર્ષે એમને આંખોના નંબરના ચેકઅપનો પણ એક કેમ્પ રાખેલો હતો. એની હું સાક્ષી છું કારણ કે હું એ કેમ્પમાં ઉપસ્થિત હતી. તો આ ઉંમરે આટલું બધું સરસ કાર્ય કરે છે. અમેરિકા ખાતે મોલમાં નોકરી કરતો અને વોકિંગ માટે પોતાના મિત્ર સાથે તારીખ 17મીના રોજ અમેરિકાના માર્ગ પરથી પસાર થઈ રહેલા પાટણ શહેરના મોટીસરાઈ વિસ્તારમાં રહેતા દિનકર કનૈયાલાલ સિયોલા નામના યુવાનને કોઈ અજાણ્યા ટ્રક ચાલકે પાછળથી ટક્કર મારતા તેનું ઘટના સ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યું હતું. ત્યારે પાટણના યુવકની લાશને પ્લેન મારફતે અમેરિકાથી અમદાવાદ અને અમદાવાદથી પાટણ ખાનગી વાહન મારફતે તેમના નિવાસસ્થાને શુક્રવારે મોડી રાત્રે લાવવામાં આવી હતી અને તેની અંતિમ વિધિ શનિવારે કરવામાં આવતા મૃતકની પત્ની અને તેના 2 બાળકો સહિત પરિવારજનોમાં અને બહોળા મિત્ર વર્તુળમાં ગમગીની છવાઈ જવા પામી હતી. આ ઘટનાની મૃતક દિનકર સિયોલાના કાકા હિતેશભાઈ પાસેથી પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર પાટણ શહેરના મોટીસરા વિસ્તારમાં રહેતા તેમના ભત્રીજા દિનકર કનૈયાલાલ સિયોલાને અમેરિકાના મેલગોડા સિટીમાં આવેલ ટેક્સાસ મોલ ચલાવવા તેના મિત્ર કરીમભાઈએ 10 વર્ષના વિઝિટર વિઝા ઉપર તારીખ 4 ઓક્ટોબર 2023ના રોજ અમેરિકા બોલાવી તેના મોલમાં નોકરી આપી હતી. ત્યારે ગત તારીખ 17 માર્ચના રોજ દિનકર પોતાના મિત્ર સાથે વોકિંગમાં નીકળતા અમેરિકાના માર્ગ પરથી પસાર થતા કોઈ અજાણ્યા ટ્રક ચાલકે દિનકર અને તેના મિત્રને પાછળથી ટક્કર મારતા દિનકરને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચવાના કારણે તેનું ઘટના સ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યું હતું. જ્યારે તેના મિત્રને મૃતક દિનકરે અકસ્માત સમયે ધક્કો મારી માર્ગ પરથી દૂર કરતા તેને સામાન્ય ઇજાઓ થવા પામી હતી. અમેરિકાના ટેક્સાસ સ્ટેટના પેલેસિયલ શહેરમાં અકસ્માતની બનેલી આ ઘટનાની જાણ તેના અમેરિકા સ્થિત મિત્ર કરીમભાઈને થતાં તેઓએ મૃતક દિનકરના મૃતદેહને પાટણ મોકલવા માટે તમામ પ્રકારની પ્રોસેસ પૂર્ણ કરી દિનકર કનૈયાલાલ સિયોલાની લાશને અમેરિકાથી અમદાવાદ સુધી પ્લેનમાં પહોંચાડી શુક્રવારે પરિવારજનોએ અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી લાશનો કબજો મેળવી મોડી રાત્રે પાટણ સ્થિત મોટીસરાઈ વિસ્તારમાં તેના નિવાસસ્થાને ખાનગી વાહન મારફતે લાવી શનિવાર સવારે તેની અંતિમ વિધિ કરવામાં આવતા મૃતક દિનકરની પત્ની શશીબેન, દીકરી રેટિના અને પુત્ર પ્રહર સહિત પરિવારજનો સાથે તેના બહોળા મિત્ર વર્તુળમાં શોકની કલીમા સાથે ગમગીની છવાઈ જવા પામી હતી. મૃતક દિનકરે પાટણમાં LLB અને LLMનો અભ્યાસ કરેલ હોય તેની તમન્ના અમેરિકામાં લોમાં PhD કરવાની હોવાથી તે અમેરિકા ગયા હોવાનું મૃતક દિનકરના કાકાએ જણાવ્યું હતું. તો દિનકર મોબાઈલમાં રીલ્સ બનાવવાનો પણ શોખીન હોવાનું જણાવી દિનકરની પત્ની શશીબેન પણ પાટણ નોટરી એડવોકેટ હોવાનું અને પુત્રી રેટિના ધોરણ 6માં અને પુત્ર પ્રહર ધોરણ 4માં અભ્યાસ કરતો હોવાનું પણ તેઓએ જણાવ્યું હતું. અમેરિકામાં માર્ગ અકસ્માતમાં પાટણના યુવાનના મોતની ઘટના સાથે અમેરિકામાં રહેતા મુસ્લિમ મિત્ર દ્વારા મૃતકની લાશને પાટણ પહોંચાડવામાં કરેલી મિત્ર સેવા કોમી એકતાના પ્રતીક સમાન બની રહી છે. સરકારી તથા અનુદાનિત સ્કૂલ શિક્ષણ માટેના મુખ્યમંત્રી જ્ઞાન સાધના મેરિટ સ્કોલરશિપ પરીક્ષા તેમજ સરકારી ગ્રાન્ટીન એઇડ સ્કૂલોમાં ધોરણ 6 થી 12 સુધીના અભ્યાસ માટેની વિવિધ સ્કોલરશિપ કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ CET પરીક્ષા શનિવારે યોજાઈ હતી. જેમાં સવારે શહેરની KK ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ ખાતે જ્ઞાન સેતુ મેરિટ સ્કોલરશિપ માટે બાળકો પરીક્ષા આપવા આવ્યા હતા. જેમને શિક્ષણાધિકારી અશોકભાઈ ચૌધરીના હસ્તે બાળકોને ચોકલેટથી મોં મીઠું કરાવી પરીક્ષા વર્ગરૂમમાં પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો હતો. પાટણ જિલ્લામાં શનિવારે જ્ઞાન સાધના અને જ્ઞાન સેતુ પ્રવેશ પરીક્ષાનું આયોજન કરાયું હતું. જેમાં ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીઓ માટે લેવાનાર જ્ઞાન સેતુ પરીક્ષામાં પાટણ જિલ્લાના 24,021 વિદ્યાર્થીઓએ પ્રવેશ પરીક્ષા આપી હતી. પરીક્ષા માટે જિલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં 86 કેન્દ્રો પર 837 બ્લોકમાં વિદ્યાર્થીઓની બેઠક વ્યવસ્થાનું આયોજન કરાયું હતું. જ્યારે જ્ઞાન સાધના પરીક્ષામાં પાટણ જિલ્લામાં ધોરણ 5માં અભ્યાસ કરતા 20,009 વિદ્યાર્થીઓની પ્રવેશ પરીક્ષા બપોરે લેવામાં આવી હતી. જેમાં પાટણ જિલ્લાના તમામ 9 તાલુકાના 72 પરીક્ષા કેન્દ્રો પર 700 બ્લોકમાં જ્ઞાન સાધના પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ બંને પરીક્ષાઓમાં મુખ્યત્વે CCTV કેમેરાની દેખરેખ હેઠળ લેવામાં આવી હોવાનું પાટણ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી અશોકભાઈ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું. આ પ્રવેશ પરીક્ષા માટે માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓનો આશરે 1500 જેટલા સ્ટાફે ફરજ બજાવી હતી. પાટણ જિલ્લામાં CET અને CGMSની પરીક્ષા આજે શરૂ થઈ છે.
જેમાં આજના સવારના સેશનમાં સીઈટીની પરીક્ષાની શરૂઆત અહીં કે ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલથી વિદ્યાર્થીઓને શુભારંભ કરાયો છે. પાટણ જિલ્લાની અંદર સીઈટીની અંદર 24,000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપનાર છે અને બપોરે CGMSની એટલે કે જ્ઞાન સાધનાની જે પરીક્ષા છે એમાં 20,000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત થનાર છે. સીઈટીની અંદર 95 પરીક્ષા કેન્દ્રો પર પરીક્ષા લેવાનાર છે અને CGMSની અંદર એટલે કે જ્ઞાન સાધનાની અંદર 77 પરીક્ષા કેન્દ્રો ઉપર પરીક્ષા લેવાનાર છે. સમગ્ર જિલ્લાની અંદર સુચારું આયોજન થઈ ગયું છે. ઓબ્ઝર્વર પણ જે તે સ્થળે પહોંચી ગયેલા છે. સ્થળ સંચાલકો દ્વારા ખૂબ સારું આયોજન કરેલું છે અને પોલીસ વિભાગ અને અન્ય વિભાગો પણ અમારી સાથે ખૂબ સહકારપૂર્ણ વલણથી આ કાર્ય થઈ રહ્યું છે. એટલે આજના પ્રસંગે જિલ્લાના સૌ ધોરણ 5 અને ધોરણ 8ના જે વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપે છે એમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. પાટણના શ્રી પદ્મનાભ મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા નિયુક્ત કરવામાં આવેલ શ્રી પદ્મનાભ મુક્તિધામ સમિતિના સેવાભાવી કાર્યકરો દ્વારા મુક્તિધામ પરિસરની નવરાશના પળોમાં સફાઈ અભિયાનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. શ્રી પદ્મનાભ મુક્તિધામ સમિતિના સભ્યો દ્વારા મુક્તિધામ પરિસરમાં ઉગી નીકળેલા બિનજરૂરી ઝાડી ઝાખડા સહિતની ગંદકી ઉલેચી મુક્તિધામ પરિસરમાં પાણીનો છંટકાવ કરી પશુ પક્ષીના પાણીના કુંડાઓને સાફ કરી સ્વચ્છ પાણીથી કુંડાઓ ભરવા સહિતની પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવતા મુક્તિધામ સમિતિના સેવાભાવી કાર્યકરોની ઉપરોક્ત કામગીરીને સરાહનીય લેખાવી હતી. પાટણ નગરપાલિકાની વેરા શાખા દ્વારા બાકી વેરા મિલકત ધારકો પાસેથી બાકી વેરાની રકમ વસૂલાત કરવા વિવિધ ટીમો બનાવી ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી છે. જેમાં કુલ બાકી વેરાની રકમ ₹37.59 કરોડની સામે ₹19.50 કરોડની રકમ બાકી વેરો મિલકત ધારકો દ્વારા પાલિકાની વેરા શાખામાં ભરપાઈ કરવામાં આવી હોવાની સાથે વેરા શાખા દ્વારા અત્યાર સુધીમાં બાકી વેરા મિલકત ધારકો પૈકી 374 મિલકતોના નળ કનેક્શન અને 185 મિલકતોના ભૂગર્ભ કનેક્શન કાપવાની સાથે 21થી વધુ બાકી વેરા મિલકત ધારકોની મિલકત સીલ કરવામાં આવી હોવાનું પાલિકાની વેરા શાખાના અધિકારી લક્ષ્મણભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું. બાકી વેરા મિલકત ધારકો સામે પાલિકાની વેરા શાખા દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલ વેરા વસૂલાતની કડક ઝુંબેશને કારણે વર્ષોથી પાલિકાના બાકી વેરા ભરપાઈ નહીં કરનાર મિલકત ધારકોમાં પણ પાલિકાની કડક કાર્યવાહીને લઈને ફફડાટ વ્યાપ્યો હતો. જેના કારણે એપ્રિલ માસથી શરૂ થતા પાલિકાના નવા વર્ષની પૂર્વ સંધ્યા સુધીમાં કુલ 19.50 કરોડની બાકી વેરાની રકમ વસૂલવામાં આવી હોવાની સાથે નવા વર્ષના પ્રારંભથી બાકી વેરા મિલકત ધારકો પાસેથી બાકી વેરાની રકમની વસૂલાત માટેની કામગીરી ચાલુ રાખવામાં આવનાર હોવાનું વેરા શાખા અધિકારી લક્ષ્મણભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું. પાટણ નગરપાલિકા દ્વારા વેરા વસૂલાતની ઝુંબેશ કડક હાથે હાથ ધરેલ છે. તેમને નગરપાલિકાએ અત્યાર સુધી 374 જેવા પાણી કનેક્શન બંધ કરેલ અને 185 જેવા ગટર કનેક્શનો બંધ કરેલ છે. તેમજ તારીખ 30/3 સુધી 15.50 કરોડ વસૂલાત પણ કરેલ છે અને હવે નવા વર્ષથી એપ્રિલથી નવું વર્ષ શરૂ થશે. પાટણ નગરપાલિકામાં આગામી 2024-25ના નાણાકીય વર્ષનો એડવાન્સ વેરો સ્વીકારવાની પ્રક્રિયા 1 એપ્રિલને બદલે 7મી એપ્રિલ કે તે પછી જ શરૂ થશે. કારણ કે પાટણ નગરપાલિકાની વેરા શાખાના કમ્પ્યુટર સોફ્ટવેરના ડેટા અપલોડ અને જનરેટ કરવાની કામગીરી રાજ્ય સ્તરેથી સરકારમાંથી કરાવાતી હોવાથી પાટણ નગરપાલિકાના વેરા શાખાની ઈ-નગર સોફ્ટવેરની વ્યવસ્થા જનરેટ કરવા માટે મૂકવાની હોવાથી સિસ્ટમ 7મી મે સુધી બંધ રહેશે. જેથી આ વર્ષે એડવાન્સ વેરા સ્વીકારવાની કામગીરી તારીખ 7 એપ્રિલ કે તે પછીની તારીખથી સંભવિત શરૂ કરી દેવામાં આવશે તેવું પાટણ નગરપાલિકાની વેરા શાખાના અધિકારી લક્ષ્મણભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે પાટણ નગરપાલિકા દ્વારા શહેરના મિલકત ધારકો પાસેથી 2023-24નો બાકી રહેતો અથવા ડિફરન્સનો વેરો તથા 2023-24ના એડવાન્સ વેરો તારીખ 7મીથી આખા રાજ્યની નગરપાલિકાઓમાં ગાંધીનગર સ્થિત કચેરી દ્વારા શરૂ કરાશે. ગુજરાત અર્બન ડેવલપમેન્ટ મિશન GUDMના જનરલ મેનેજર દ્વારા પાટણ નગરપાલિકા સહિત સમગ્ર રાજ્યને અપાયેલ જાણકારી પ્રમાણે રાજ્યની સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓ દ્વારા સામાન્ય પ્રજાજનોને આપવામાં આવતી નાગરિક સેવાઓનો આધુનિક ટેકનોલોજીના ઉપયોગ વડે સરળતાથી મળી રહે તે આશયથી શહેરની વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ દ્વારા ઈ-નગર યોજના શરૂ કરેલ છે. ઈ-નગર યોજનાના અસરકારક અમલના ભાગરૂપે ઈ-નગર વેબ પોર્ટલનું પ્રોપર્ટી ટેક્સ મોડ્યુલ કુલ 1 મહાનગરપાલિકા તથા 155 નગરપાલિકા ખાતે ગો લાઈવ કરવામાં આવ્યું છે. આગળની પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે
નવા વર્ષના નાણાકીય વર્ષ 2024-25 માટે પ્રોપર્ટી ટેક્સ મોડ્યુલની ડિમાન્ડ જનરેટ કરવાની કામગીરી તારીખ 1/4/2024થી હાથ ધરવાની થાય છે. આ એક્ટિવિટી માટે નવા નાણાકીય વર્ષ 2024-25 માટે પ્રોપર્ટી ટેક્સ મોડ્યુલ ગો લાઈવ થઈ ગયેલ હોય તેવી 155 નગરપાલિકાઓ પાસેથી નવા જેઈ નાણાકીય વર્ષ 2024-25 માટે જરૂરી સેવા બેઝિક રેટ મેળવવાની પ્રક્રિયા પ્રગતિમાં છે. અન્વયે 155 નગરપાલિકાઓ પાસેથી બેઝિક રેટ મેળવી TCSને આગળની કાર્યવાહી માટે મોકલી આપેલ છે. જે અનુસંધાને TCSએ નગરપાલિકા મુજબ ડિમાન્ડ જનરેટ કરવા માટેનું તારીખવાઇઝ શિડ્યુલ મોકલી આપવામાં આવ્યું છે. 1/4/2024થી શિડ્યુલમાં જણાવ્યા મુજબ નગરપાલિકાની ડિમાન્ડ જનરેશનની પ્રક્રિયા પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી ઈ-નગરમાં ચાલુ વર્ષે 2024-25 માટે પેમેન્ટ સ્કીમ બંધ રહેશે તથા અન્ય કામગીરી માટે ઈ-નગર સિસ્ટમ ચાલુ રહેશે. શિડ્યુલમાં જણાવ્યા મુજબ જેમ જેમ ડિમાન્ડ જનરેશનની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થશે તેમ તેમ જે તે નગરપાલિકાની પેમેન્ટ સ્ક્રીન ચાલુ કરી દેવામાં આવશે. જે તે તાબા હેઠળની નગરપાલિકાઓને જરૂરી સૂચના આપવામાં આવી છે. વધુમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ઈ-નગર અંતર્ગત પ્રોફેશનલ ટેક્સ મોડ્યુલ માટે 1/4/2024થી 3/4/2024 સુધીમાં ડિમાન્ડ જનરેશનની પ્રક્રિયા હાથ ધરવાની થાય છે. તે સમયગાળા દરમિયાન તેની સ્ક્રીન બંધ રહેશે. ત્યારબાદ ડિમાન્ડ જનરેશનની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ સ્ક્રીન ચાલુ કરી દેવામાં આવશે. પાટણ નગરપાલિકા દ્વારા નવા એડવાન્સ વેરા અને 2024-25ના વર્ષ માટેના જનરેટ પ્રક્રિયા ગાંધીનગર દ્વારા ઈ-નગર મોડ્યુલમાં જે થતી હોય એની પ્રક્રિયા જનરેટની પ્રક્રિયા 1 તારીખથી હાથ ધરશે અને લગભગ 6 થી 7 તારીખ સુધી કેમ કે બધી નગરપાલિકાઓમાં જનરેટ પ્રક્રિયા હાથ ધરાતી હોય પાટણ નગરપાલિકાની પણ ડિમાન્ડ જનરેટ કરી 23-24ના વર્ષના જે ડિમાન્ડ છે એ 24-25ના વર્ષ માટે જનરેટ કરી અને 24-25ના વેરા કોમ્પ્યુટરાઇઝ થાય તેની પ્રક્રિયા હાથ ધરશે અને લગભગ 7 તારીખ જેવી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થશે એવું ત્યાંથી સૂચના છે. જો વહેલી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ જશે તો નગરપાલિકા દ્વારા વેરા સ્વીકારવાની કામગીરી વહેલા શરૂ કરવામાં પૂર્ણ થયા પછી જ ચાલુ થશે. 7 તારીખ આસપાસ લગભગ 7મી પછી. સમાચાર પૂર્ણ કરતા પહેલા આજના મુખ્ય સમાચાર પર ફરી એક નજર. જાયન્ટ સૈયર પાટણ દ્વારા આયુર્વેદિક અને ડાયાબિટીસની જાણકારી આપતો યોજાયો કાર્યક્રમ. આયુર્વેદિક ઔષધિઓ નિરોગી મનુષ્ય જીવન જીવવા માટે છે જરૂરી. તો જાયન્ટ સૈયર પાટણ અને રોટરી ડાયાબિટીક ક્લબની પ્રવૃત્તિ છે સરાહનીય. પાટણ નગરપાલિકામાં આગામી 2024-25ના નાણાકીય વર્ષનો એડવાન્સ વેરો સ્વીકારવાની પ્રક્રિયા 1 એપ્રિલના રોજ રહેશે બંધ. ઈ-નગર સોફ્ટવેરમાં ચાલુ વર્ષ માટે પેમેન્ટ સ્ક્રીન રહેશે બંધ. તો પાટણ નગરપાલિકામાં 7મી એપ્રિલ પછી સ્વીકારાશે એડવાન્સ વેરાની રકમ. તો આ સાથે આજનું સમાચાર બુલેટિન સમાપ્ત કરીએ છીએ. મને રજા આપશો. ધન્યવાદ.